firstly, Shami, thank you so much. Ami beshi professionally bolbo na. I truly appreciate all your guidance and support to make this happen today. Karan Shami, Shami apu boli na. I don't know why. We met through friends of friends, but we somehow organized this, and I came to her, and she was so fabulous enough to agree to do this with me. So thank you so much. And I cannot emphasize enough that how much you inspire me, especially for your resilience. You are an epitome and emblem of resilience. And তোমাকে আমি যত দেখি তত শিখি, and you're truly an amazing person. To me, a social change maker, global change maker. And as I mentioned, I truly look up to you. And I'm so thankful to Borhan for introducing you to me. Thanks to the universe for letting me meet you. Thank you so much. And Shehreen Apu, তোমাকে আমি কিভাবে introduce করব, I'll fall short in words. You have been a great mentor in my life. তোমাকে আমি মনে হয় 12 বছর ধরে চিনি এখন. I used to do this MUNs back then, and you used to be this diva judge paneler মধ্যে. So I always admired you so much, and I love you so much. And one of the best thing I love about you, that to me, you don't stop yourself from pursuing your dreams. I know that to me, acta master's course in English literature, but you went for the other one also and did your master's in women's studies. So this is incredible. And you are a great luminary, as I mentioned. You're a great visionary. Thank you for having this gracious smile. Tomar smile dekhle shobai pagal hoye jabe. And thank you for spreading out the magical pixie dust all around the people around you. So thank you so much for giving me the time. Okay, I don't know how to respond to that, all that exaggeration, but it's not exaggeration, trust me. Being a mentee of yours at that age, you used to be, and still now, I look up to you so much. Like, you have this gracious aura. Je kono rokom extra kotha bolteche na, tumi tomar onno student theke je jigesh koro na, they will say the same thing about you. Same thing. Trust me, you are this role model for everyone. And lastly, Abdul Rakib sir, I don't know, as I mentioned, where to start. You have been a great educator, trailblazer in Maple Leaf. I met you through Maple Leaf, and I know your strong dedication towards the students, 25 years of experience, and for trailblazing me into the world of science, although I'm in accounting right now. But thank you so much for all, like, sharing all your knowledge, wisdom, and support and guidance. And I know I came to you with Bold and Becoming. You gave me the time, you prepped me, shaped me. So thank you so much for being with us today. It's truly an honor to have you. And I can attest on behalf of other Maple Leaf students, you are an amazing counselor, you're an amazing teacher. I still remember, ekdin hydrogen bond বুঝতেছিলাম না, and I read through it so badly. And then I ran to you. You were like in one of the science lab classes, like building to correct building a J. I was waiting for you. And I asked you, sir, why does like this hydrogen is not doing this with oxygen? And you explained it to me so beautifully, although I cannot remember it right now. But thank you so much for always being one call away. I truly appreciate your guidance. Well, I'm really humbled to be here amongst all such distinguished ladies. And it's really an honor to be able to serve, firstly, because I feel that whatever I give, the universe sends me more. So I always try to be very selfish, against a little more, so I always try to give a little bit everywhere. I agree with that. I wholeheartedly agree with the fact that whenever you give back, the universe gives back to you in triple and double, and there is no end to it. With that, I also wanted to introduce myself a little bit. Ami the Shavar mentee, by the Shavar friend, by the Shavar student, as well as Amar Naam Chitralekha Kaur Pooja. And right now I am an intermediate assurance associate in Ernst & Young. It's an accounting firm. I'm living in New York for the last 7.5 years. I finished my bachelor's and master's in accounting from Adelphi University. And I also completed my CPA, Certified Public Accounting exam. I should be, fingers crossed, should be getting my license within the next 2 weeks. After that, I can put the CPA behind my name instead of beneath my name. So I'm waiting for that. And another brief explanation about what is Bold and Becoming. So আজকে আমরা Bold and Becoming এর first webinar করছি. So thanks to all of you. Bold and Becoming is a series of empowering workshops to create a strong network of women. Not only one, to create strong networks of women.
with having 3 objectives. The first one is helping young girls out there to set their goals or life paths. The second is leadership skills improve kora, and the third, which is the most important of all, I believe, is to create a mentor-mentee relationship. Je culture Bangladesh ekhon eto popular na. And I came across this question several times, je keno puja keno ekhon korte chachchis ba keno ekhon korte hobe, why this is right now. So short answer, আমি বাংলাদেশে O level syllabus করছি আজ থেকে 10 থেকে 12 বছর আগে. So at that point of time, Rakib sir could attest much well to this. I wasn't like this. আমি অনেক shy ছিলাম, আমি অনেক disorganized একটা person ছিলাম, আমার কোনো টাইম ম্যানেজমেন্টের কোনো এদিক ওদিক কিছু ছিল না, টিও বুঝতাম না আমি. And in totality, I wasn't like fully myself. And with that thought in my mind, with this experience and with the educational knowledge I have and the skill set I have, আমার কাছে মনে হলো যে there would be thousands of pujas out there still now. And আমি যদি এখন যতটুকুই বুঝি এতটুকুই যদি শেয়ার করি, I can change thousands of pujas life out there. And I say this out loud to all my friends and all my people around myself যে মিনা একলা সদর থেকে হাত ধুয়ে আসলে হয় না, মিনার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও হাত ধুতে শিখতে হবে. So with that notion and with that purpose in my mind, I realized that ekhon would be the best time because amar porikha shesh, pandemic is almost done, so I can do this, and this is the best way to give back to my community. So এই জন্যই bold and becoming এর workshop already একটা হয়ে গেছে EMK center এর সাথে, and education US এর সাথে একটা ছোট্ট webinar করছি bold and becoming কি আমার experience. আর আজকে আমাদের first webinar আমরা এই যে সুন্দর সুন্দর মাইন্ড গুলাকে নিয়ে we'll have this discussion, and I just wanted to make sure that this doesn't need to be professional, but it has to be casual. It can be casual, but we just want a deep conversation, dialogue and discussion with these questions, and hopefully আজকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো. We'll be able to learn from different perspectives and understand different women empowerment and its values from under different lights from all these different people's mind. So without further delay, I should start. So আমি চাচ্ছিলাম যে first question তো আমি তোমাকে করি. First question is because you did your master's in women and gender studies, so you have like much more plethora of knowledge on it. So the first question is, what are some misconceptions about women empowerment? তোমার কাছে কি মনে হয়? বাংলাদেশের misconception নাকি misconception in general? You can tell it specifying about Bangladesh and as well as in general. বাংলাদেশ নিয়ে বলি তাহলে মনে হয় বেটার হয়, মানে স্পেসিফিক আমরা এখান থেকেই শুরু করতে পারি যেহেতু আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স বাংলাদেশের মেয়েরা. তো বাংলাদেশের মিসকনসেপশন যেটা একদম প্রথমে আমরা একদম একটা বাচ্চা জন্মের পর থেকেই যে মিসকনসেপশনটার সাথে আমরা পরিচিত হই সেটা হচ্ছে যে মেয়ে বাচ্চা মানে শিশু সন্তান জন্মানোর সাথে সাথে জেন্ডার একটা বিশাল বড় রোল প্লে করে ফিউচার প্রেডিকশনের দিকে, প্রফেশনের দিক থেকে, এবং কন্যা শিশু হওয়ার সাথে সাথে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে বাবা মারা অথবা চারপাশের মানুষ, বাবা মা যদি ততটা নাও হন তাহলে চারপাশের সোসাইটি সেটা একটা মানে চাপিয়েই দেন এবং ধরেই নেন যে মেয়ে হয়েছে তো কোনো সমস্যা নাই বিকজ পরের ঘরে যাবে, এবং এখানে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার মতন কোনো ব্যাপার নাই। এম্পাওয়ারমেন্ট বলতে যেটা আমরা বুঝাই, সেই এম্পাওয়ার্ড হওয়ার জন্য আমাকে যদি জিজ্ঞেস করিস তাহলে আমি একদম প্রথম স্টেপ আই উইল সে যে এম্পাওয়ারমেন্টটা আসে হচ্ছে একটা বিশাল বড় সাপোর্ট আসে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে। কেমন? সো সেই ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স মেয়েদের প্রয়োজন নাই, এটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় মিসকনসেপশন বাংলাদেশে যেটা ধারণা করা হয়, এবং এটাকে মানে টেকেন ফর গ্রান্টেড এবং ধরেই নেওয়া হয় যে মেয়েদের আসলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সেরকম কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা একদম মানে কোর প্রবলেম গুলোর বা কোর মিসকনসেপশন গুলোর একটা, যেটার কারণে বহু সমস্যা একজন নারী, যদি আমি অ্যাডোলেসেন্ট থেকে ধরি, মেয়ে থেকে শুরু করে নারী পর্যন্ত এই যে জীবনের যেই যাত্রা, এই যাত্রাটার মধ্যে তাকে ফেস করতে হয়, যেটা কিনা একটা
যদি তার অর্থনৈতিক মানে আর্থিক স্বাবলম্বিতা থাকতো তাহলে সেটা হতো না কখনোই। তো এটা একটা সবচেয়ে বড় মিসকনসেপশন আমার কাছে মনে হয়, যে একদম প্রথমেই এটা ধরা হয় যে মেয়ে হয়েছে, মেয়ে জন্মের পরে মেয়েকে আসলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, যেটা কিনা ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি, যেমন আমি তো একাডেমিয়াতে আছি, তো আমি যেটা দেখি যে থার্ড ইয়ারে বা সেকেন্ড ইয়ারে থার্ড ইয়ারে থাকতে থাকতেই আমার স্টুডেন্টরা ছেলে, সেই স্টুডেন্টরা এক ধরনের প্রেশার ফিল করে, আর যে স্টুডেন্টরা মেয়ে সেই স্টুডেন্টরা আরেক ধরনের প্রেশার ফিল করে। So my male students face a tremendous pressure from their place, from their home, that they need to get financially independent, they need to get a job. And whereas the female students, they face a tremendous pressure, the same amount of pressure in a different level, that they need to get married because their biological clock is ticking, because it's more important to keep on the progeny and the lineage rather than becoming financially independent. So where I'm saying it, that does not mean যে আমি সম্পূর্ণভাবে মানে আমি ফ্যামিলিকে obliterate করছি. People can do both. We have wonderful mothers and wonderful working ladies, and they can do both. We have wonderful fathers and wonderful working men. So why, since we do not ask them the question, তাহলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কেন? তো ওই কনসেপ্ট মানে এগুলো আমার কাছে মনে হয় যে এগুলো নিয়ে প্রবাবলি মানে এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা বাধা এবং মিসকনসেপশন। You really hit the points. Thank you so much for sharing that. Shami, তোমার কাছে কি মনে হয় যে what are some common misconceptions about women empowerment? Thank you, Pooja. I totally agree with Shehreen আপু। উনি যেটা বলেছেন একদম শুরু থেকে মানুষের মেয়েদের জন্মের সময় থেকে যে ধরনের অর্থনৈতিক একটা মিসকনসেপশন শুরু হয়, সেটা আসলে সারা জীবন ধরে আমাদেরকে নানান ভাবে ক্ষত দিতে থাকে। তো যেটা হচ্ছে যে আমি আর আপুর কথা রিপিট করব না, আই টোটালি এগ্রি। সেই সাথে আমি একটু যুক্ত করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা প্রোগ্রাম করি, এটার নাম ব্রেভ ম্যান ক্যাম্পেইন। সেখানটায় আমরা যখন জিজ্ঞেস করি যে বাচ্চাদেরকে ডে 1 তোমার বাবা কি করে, তোমার মা কি করে, 99.99% ছেলেমেয়েরা বলে তারা বাবা এই করে সেই করে, বাবা ইজ এ হিরো। মা কি করে, মা কিছু করে না, মা ঘরে বসে থাকে। ওদেরকে যখন আমরা টাস্ক দেই যে আজকে, তারপরে ওকে জিজ্ঞেস করি তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও না হতে চাও, ডে 1 ওর বড় হওয়ার কি স্বপ্ন, ছেলেদের কি মেয়েদের কি আমরা দুটোই নোট করে রাখি। সেকেন্ড ডে এর জন্য ওর একটা হোমওয়ার্ক থাকে, সেই হোমওয়ার্কটা হচ্ছে আজকে বাড়িতে যাবে, বাড়িতে গিয়ে দেখবে মা কি কি করে। জীবনে প্রথমবার ওই ছেলেটা বাড়িতে যে নোটিস করে যে মা ঘর ঝাড়ু দেয়, মা ঘর মুছে, মা কাপড় ধোয়, মা রান্না করে, মা বাজার করে, মা খাবার প্রসেস করে, কি অসুস্থ হলে তাকে টেক কেয়ার করে। এই যে মায়ের এত এত কাজ ও কোনোদিন খেয়াল করেনি, কোনোদিন নোটিসই করেনি, ওর কাছে মনে হচ্ছে এগুলো কোনো কাজ না। তো তারপরে যখন ওকে বলা হয় যে এই কাজগুলোর মধ্যে থেকে তুমি কি কোনো একটা করতে চাও, ও সবচেয়ে সহজ কাজটা নেয়। ওর কাছে ধারণা হয় যে ঘর ঝাড়ু দেওয়া সবচেয়ে সহজ কাজ, কিন্তু ঘর ঝাড়ু দিতে যে দেখে যে সবচেয়ে সহজ কাজটাই আসলে কত কঠিন। এন্ড অফ দ্য 30 ডে ওই ছেলেটা আসলে ঘরের অনেকগুলো কাজ করে, এবং ঘরের কাজগুলো করার কারণে মা অনেক সময় পায়, মা নিজেকে টেক কেয়ার করে, মায়ের মুড ভালো থাকে। এই ছেলেটা 30 দিনে যদি এরকম চেঞ্জ হতে পারে, সারা জীবন প্র্যাকটিস করলে কতটা চেঞ্জ হতে পারে। আর মেয়েটার ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞেস করি বাবা কি করে, বাবা অনেক কিছু করে, তো বাবাকে যে বলতে হবে যে কালকে তোমাকে অফিসে নিয়ে যাবে, স্কুলের নির্দেশ তো বাবাকে তো নিয়ে যেতে হয়, অমান্য করতে পারে না। তো বাবা অফিসে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখে বাবা কি করে সারাদিন, বাবা মিটিং করে, বাবা চিঠি লিখে বা কাগজে লিখে। এগুলি কি তুমি করতে পারবে? অবশ্যই পারবো, এগুলো তো কোনো রকেট সায়েন্স না। তো এই যে মেয়েটার ভেতরে একটা কনফিডেন্স তৈরি হয়, বাবা যা করে আমি সেটা করতে পারবো, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত কিন্তু ওর ধারণা ছিল যে বাবা কিছুই করতে পারে না। আমাদের মেয়েদেরকে যদি ছোটবেলা থেকে আমরা বলি ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, ওকে যদি শুধু ওই কনফিডেন্সটা দেওয়া যায় পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, ছোট বয়সে, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা বড় হয়ে মেয়েরা যে ইনসিকিউরিটিতে ভুগি, সেই ইনসিকিউরিটিতে আমরা হয়তো পড়তাম না। Thank you so much for giving those examples and sharing যে তোমার প্রজেক্ট এত সুন্দরভাবে মানে এত ছোট ছোট জিনিসগুলো এত সুন্দরভাবে শিখায় ফেলতেছে নেক্সট জেনারেশনকে। So thank you so much. So last but not least, I really want to have your side of experience and perception. Jay, what do you think, sir? Okay, thank you so much. আমি বাকি স্পিকারদের কথা শুনে মানে আমার I had this explosion of ideas, মানে আমার এত জিনিস খেয়াল আসছিল। তো ফার্স্টলি আমার যে জিনিসটা
আমার যে জিনিসটা খেয়াল হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমার আম্মা যখন বড় হয়েছে ইন দ্য 60s and 70s, তখন আমার নানির বাড়িতেও বা আমার মানে নানির একটা ধারণা ছিল যে মেয়েদের লেখাপড়ার দরকার নেই। তো আমার আম্মা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেয়েছে, তো তখন কি মানে ইট ওয়াজ আ ডিলেমা যে শি ইজ দ্য ফার্স্ট পারসন টু বি এবল টু গেট ইনটু ঢাকা ইউনিভার্সিটি এট দ্যাট টাইম, লেট 60s এর দিকে। কিন্তু এখন এই মেয়েটাকে কি ইউনিভার্সিটি যেতে দিব কি দিব না, কারণ দেয়ার আর অল দিস আইডিয়া যে মেয়েদের ইউনিভার্সিটিতে গেলে তারপর গড নোজ হোয়াট উইল হ্যাপেন, মেনি থিং, মানে একটা হোয়াট এভার। তো ওই আইডিয়াটার থেকে আমার আম্মা মাশাআল্লাহ শি হ্যাজ অলওয়েজ বিন a bit different from the rest of our siblings, let's say. তো উনি মাশাআল্লাহ ভালো ভালো করে সবকিছু করে করে পার হয়ে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ। তো এখন ফ্রম দ্যাট টাইম, তারপর আমরা যখন বিদেশে ছিলাম, আই ওয়াজ ইন আ কো-এডুকেশনাল স্কুল। তারপর রাইট ফ্রম প্রাইমারি স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুল, তার বাংলাদেশে যখন আসছি তখন আমি এ লেভেল যখন এ লেভেলস থেকে যখন করছি, ক্লাস করছি বা ও লেভেলস এর ইয়ে থেকে, তো তখন আমি দেখলাম যে এখানেও I never saw an opportunity যে মেয়েরা in any way different from boys. So I always had to treat them as equal and I found them to be equal. In fact, সমস্যা যেটা হইতেছিল, মেয়েরা smarter actually than guys. So it was a tough time keeping up with the smart ladies that I came across. So same with A level, same in মানে university environment and college environment, মানে the girls were always smarter. And এই জিনিসটা যেটা হয় যে মানে পার্সোনালি আমার অবজারভেশন থেকে যে টিনেজ ইয়ার্সে ছেলেদের একটা there's a hormone rush. They have to do something. They've just got some explosions to do somewhere, do something. কিন্তু মেয়েরা কিন্তু ওই বয়সটা মানে they what can I say, they trailblaze on a very smooth curve. ঠান্ডা মাথা রেখে সবকিছু করে যেতে পারে। As a result, they can actually do better than the guys given the opportunity. এখন যেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে I personally, যেহেতু I'm a science teacher and in STEM related fields and other fields, দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা কম আসে STEM related fields এ। সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স এইসব ফিল্ড আছে যে এত খাটনি করে লাভটা কি। তো এই জিনিসটাতে লাইক আমার নিজের বোন, শি স্টাডিড স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড দেন শি ইজ ইন কানাডা নাও স্টাডিং, she did her masters there, second masters there in fact in statistics and bioinformatics, এবং mashallah she had plans to go on, but okay, now she has had 2 children, okay, maybe after this she might carry on with her plans alhamdulillah. কিন্তু মানে I don't see it as a disadvantage being a woman anymore, কারণ এটা আমার মনে হয় গত 30 বছরের মধ্যে এই জিনিসটা মোর অর লেস ইকুয়াল হয়ে গেছে, আনলেস যদি না কারো একেবারে টোটাল একটা বায়াস থাকে যে আমি মেয়েদেরকে ইকুয়াল স্ট্যান্ডিং দিব না, কিন্তু পার্সোনালি আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট আইডিওলজি। Thank you so much. I truly appreciate your perspective and views. I absolutely agree that everyone should have equal rights. আমার সাথে আমার একটা প্রফেসর অনেক সুন্দর করে একটা কোট শেয়ার করেছিল, and I believe this is the perfect time to share this. She mentioned that strength is not assigned to specific gender. Like it is not assigned to any specific gender. Strength is for everyone. And I totally agree with that. And every time যখনই যেটা করি না কেন, I believe that যখনই I feel like যেটা বললাম ছোটবেলা থেকে কনফিডেন্স না গ্রুম আপ করলে, না এক্সারসাইজ করলে, I personally go through imposter syndrome so many times. And তখন আমি নিজেকে বলি, you know what, strength is not assigned to any specific gender. Strength is for everyone and strength is for me. I got this, I'm gonna do this. So thank you so much for sharing this valuable insight. With that, I want to go to the next question, which is, why do you think Bangladeshi women tend to avoid prioritizing themselves? I don't know, who should I start with? Should I start with Shami? Sure, thank you. I think it's very easy. Bangladeshi women tend to avoid, why? Because they prioritize other people over them. Why so? The question is why? It's just because society has always told us to take care of others before we take care of ourselves. So this is how, when we take care of ourselves first, they portray us as a selfish human being. And মা সবকিছু করবে, মা মানে হচ্ছে out of this world.
তো মা সবকিছু করবে, কিন্তু মায়ের কোনো রেস্ট নাই, মায়ের কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন নাই। সো মা 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 ক্যারেক্টারের ভেতরে আমরা নারীকে বন্দি করে তাকে আসলে তাকে যে তার জন্য টেক কেয়ার করতে হবে সেটা আমরা তাকে করতে দিচ্ছি না। একটা নারীকে আমরা যে পরিমাণ কাজের প্রেশার দিই, আমি একটা শো হোস্ট করি, সেখানে আমরা এফ কমার্সে যেসব নারীরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছেন, তা আমি এখন পর্যন্ত প্রায় 60 জন নারীকে ইন্টারভিউ করেছি। 60 জনের 60 জনই, মানে 2 জন বাদে 2 জন আনম্যারিড ছিল, বাকি 58 জন যে ম্যারিড ছিল তারা সবাই বলেছেন আমার হাজবেন্ড আমাকে অনেক সাপোর্ট করে। কেমন সাপোর্ট করে? আমার হাজবেন্ড আমাকে কাজ করতে অ্যালাউ করেছে। সো একটা হাজবেন্ড তাকে কাজ করতে অ্যালাউ করেছে, সেটাও এরকম যে তুমি ঘর বাড়ি সামলে, সংসার সামলে, বাচ্চা কাচ্চা সামলে যদি করতে পারো তুমি করো, কোনো অসুবিধা নেই। So at some point I had a nervous breakdown. I had like really emotional breakdown. I started crying to see যে মানে আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদেরকে কোথায় নিয়ে গেলে। তার বাচ্চাকে নিয়ে সে রেকর্ডিং এ আসছে, বাচ্চা ডিস্টার্ব করছে, বাচ্চা কান্নাকাটি করছে, বলছি না বাচ্চার দোষ, কিন্তু বাবার কাছে রেখে আসতে পারেনি বিকজ বাবার অফিসে বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া নিষেধ, কিন্তু মাকে কিন্তু বাচ্চাটাকে নিয়ে তাঁতির অফিসে যেতে হয়, তাঁতির কাছে যেতে হয়, ডিজাইন করতে হয়, ইসলামপুরে যে কাপড় কিনতে হয়, টাঙ্গাইল থেকে কাপড় কিনতে হয়। সো মাকে কিন্তু সবই করতে হয়, বাসায় এসে রান্না করতে হয়। যারা কাপড় ইম্পোর্ট করে কাপড় বিক্রি করে তাদেরটা হয়তো একটু ইজি, কিন্তু যারা ডিজাইন করে, যেসব বুটিক্স আছে, তারা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল কিনে ডিজাইন করে ওগুলো কাপড়ের উপর ডিজাইনটা করে তারপরে বিক্রি করে। ইট হ্যাজ আ লট অফ ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক। একটা নারীকে বাসা সামলে, বাচ্চা সামলে, বাচ্চার স্কুল সামলে, হাজবেন্ডের শরীর সামলে, তার অফিস সামলে, সংসার সামলে, ইনলস সামলে তারপরে তাকে করতে হয়, এবং তারপরে সে নিজেকে টেক কেয়ার করার সময় পায়। সো yeah, we prioritize other people over ourselves. I wholeheartedly agree. I felt like we had this discussion. I was speaking to one of my close relatives. She lives in Norway, and we were having this conversation. A group discussion with a few men were so proudly saying, "Hey, আমি তো আমার wife কে allow করে এটা করার জন্য." And the sad part is the wives do not have this epiphany and the realization, or these guys do not have this realization. তুমি আমাকে করতে দেওয়ার কে? I am the driver of my life. When you are saying আমি করতে দেই and you're saying this out loud and বড়াই করে, as much as it is responsibility of yours, it is my responsibility to do that by myself. তুমি করতে দেওয়ার কে? এই যে ছোট্ট রিয়েলাইজেশনটা যতক্ষণ না আসবে, আমার কাছে মনে হয় মুজি তুমি বললা না যে সংজ্ঞাটা কি সাপোর্ট করার, ওই সংজ্ঞাটা বদলাবে না। So thank you for sharing that. আমি নেক্সট হয়তো শেরিন আপু তুমি একটু যদি বলো যে why do you think Bangladeshi women tend to avoid prioritizing themselves? As শামি আপু অলরেডি বললেন, এবং শামি আপু যেই পয়েন্টটা বললেন মানে আমি একদম পিন পয়েন্ট করে সেটার কথাই ভাবছিলাম যখন তুই কোয়েশ্চেনটা করলি। সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি যেটা পরশুদিন হয়েছে আমার অফিসে। সো আমার একজন স্টুডেন্ট এসছে, ফিমেল স্টুডেন্ট, ছাত্রী। তো ও এসে একটা ওর নিজের একটা ইনসিডেন্ট বলে, এবং আমার স্টুডেন্ট আমাকে বলছে যে ম্যাম I really want to do this but I don't know whether I should do it or not. And I said why, মানে তোমার কেন এটা মনে হচ্ছে? কারণ তুমি করতে চাচ্ছ কিন্তু তুমি করতে মানে আবার হেজিটেট করছো, মানে কারণটা। তখন ও বলছে যে ম্যাম কারণ তাহলে তো আমি আমার কথা চিন্তা করছি, এন্ড আমার কথা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তো মানে এটা তো সেলফিশ। তো তখন আমাকে ওকে মানে টোটালি বুঝাতে হলো যে আসলে আমরা প্রায়োরিটাইজেশন যে করছি, প্রায়োরিটাইজ করছি, এবং প্রায়োরিটাইজ বলতে আসলে আমরা কি বুঝাচ্ছি, এই যে প্রাধান্য দেওয়ার সংজ্ঞাটা আসলে কি, এবং আমরা নিজেকে কতটা মানে আমরা নিজে একজন মানুষ হিসেবে, ছেলে হই মেয়ে হই ট্রান্সজেন্ডার, আমরা যে জেন্ডারেরই হই না কেন, একজন মানুষ হিসেবে আমার যে অধিকার আছে সেই অধিকারটা আসলে বুঝতে পারার যেই নলেজ বা বুঝতে পারার যেই জ্ঞান,
এটা আসলে বাংলাদেশে, আমি শুধু বাংলাদেশ বলবো না, আমি সাউথ এশিয়া বলবো এখানে, কারণ আমি ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডদেরকে এই একই বিষয়ের মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছি। আমার পাকিস্তানি যারা ক্লাসমেট ছিলেন তাদেরকে দেখেছি, শ্রীলঙ্কার আমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখেছি। সো আমি এটা সাউথ এশিয়ারই বলবো, এবং নেপালি মেয়েদেরকেও আমি দেখেছি যে একই ধরনের মানসিকতার মধ্য দিয়ে যেতে। তো একই জিনিস চারপাশ থেকে শেখানো হয়, যেটা শ্যামী আপু বলছিলেন যে তুমি একজন মা, এবং মা যদি নাও হও তাহলে তুমি একজন মেয়ে, তুমি একজন কন্যা, তুমি একজন বোন, তুমি কারোর বোন, তুমি কারোর স্ত্রী। তো এই যে রোলগুলো আমরা বলি, রোলগুলো যখন আমরা একজনের সাথে লেবেল করে দেই যে এই মানুষটার রোল হচ্ছে এই রকম, তাহলে ওই লেবেলিং এর বাইরে চলে যাওয়াটা, মানে লেবেলিংটাই কিন্তু পুরোপুরি ভাবে ডিফাইন করছে, সংজ্ঞায়িত করছে যে এই রোলের মানুষ এই স্টেপ আউট করতে পারবে না। তো যখন ওই সংজ্ঞায়িতটা করছে তখনই কিন্তু প্রাধান্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে প্রায়োরিটাইজেশন বলছি, প্রায়োরিটাইজেশন কি সেটাই কিন্তু আমাদের পরিবার থেকে বল অথবা স্কুল কলেজ লেভেলে বল কখনো শেখানো হয় না। এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলের কথা আমি বলবো না, কারণ ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন পড়াই তখন আমরা ম্যাচিওর লার্নারদেরকে পাই। এটা পেরিফেরাল একটা এডুকেশন, আমরা ম্যাচিওর লার্নারদেরকে পাই। 12 বছর শিক্ষা জীবনের পরে আমরা আন্ডারগ্রাড লেভেলে যে স্টুডেন্টদেরকে পাই, দে আর বেসিক্যালি কমপ্লিটলি their brain is formed, মানে মোল্ড করার মতন জায়গাটা খুব কম থাকে, মানে আমাদের স্কোপটা খুব কম থাকে। এবং এই জন্য কিছু কিছু জায়গায় খুব কষ্ট হয়, কারণ আমাদের এখানে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হয় যে পারিবারিক শিক্ষা, সবার পরিবার একই রকম প্রিভিলেজ থেকে সবাই আসে না। হ্যাঁ, যেমন আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব প্রিভিলেজ একটা ফ্যামিলিতে এসেছি। শ্যামী আপু বলছিলেন যে প্যারেন্টস সাপোর্টেড, এবং আমার প্যারেন্টস সাপোর্টেড আ লট। মানে আমার চারপাশের মানুষ যা খুশি তাই বলেছে এবং পদে পদে বাধা তৈরি করার চেষ্টা করেছে, ইনফ্যাক্ট এখনো করছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি আমার বাবা এবং আমার মার কাছ থেকে প্রচন্ড সাপোর্ট পেয়েছি। আমার মার কাছ থেকে তো মানে যে সাপোর্ট পেয়েছি, আমার মা না থাকলে I don't know, মানে this is all because thank God and alhamdulillah for that, for her support and her constant support, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের সবার পরিবারটা একরকম না। তাহলে একটা বাচ্চা যখন বড় হয় প্রথম থেকে এই যে কন্ডিশন হয়ে যায় কিন্তু, হ্যাঁ, যে তুমি যে তোমার ভাই এটা করছে, ঠিক আছে ও করুক না, ও গোল্লায় যাক, সমস্যা নাই, ছেলে মানুষ একটু একটু করে, এই কথাগুলো কিন্তু খুব টক্সিক, এবং এই কথাগুলো এখনো প্রচলিত। মানে এটা মাঝে মাঝে আমার চিন্তা করলে খুব অদ্ভুত লাগে যে আমার মা যখন বড় হয়েছেন, মা যেটা ফেস করেছেন আমি ফেস করছি, আমার বন্ধু বান্ধবের বাচ্চা কাচ্চা এখন হয়েছে, আমার নেফিউ নিস আছে, ওদের চারপাশের মানুষ একই ধরনের কথা বলছে। হ্যাঁ, এবং এই জেন্ডারের ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে যে তুমি মেয়ে, তার মানে তোমার আরেকজনের কথা আগে চিন্তা করতে হবে। তুমি যদি নিজের প্রয়োজনের কথা আগে চিন্তা করো তাহলে ইউ উইল বি labeled as selfish, you will be dehumanized and demonized and stuff like that. এবং এই যে রোলের ব্যাপার যেটা শ্যামী আপু মাত্র মেনশন করলেন, যে মা, এই যে মা রোলটাকে একটা আইডিয়ালাইজ করা এবং আইডিয়ালাইজড একটা পজিশনে নিয়ে যাওয়া, ওয়াইফ, ঠিক আছে। মানে যখনই আমি বলছি এই ধরনের প্রত্যেকটা রোল কিন্তু চলে আসছে। তো এই যে কেন যে কোয়েশ্চেনটা তুই করলি, এটা হচ্ছে সামাজিক এক্সপেকটেশন এবং কন্ডিশনিং এর কারণ ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে আমরা তো মানে চারপাশে যা দেখি তাই শিখি, এবং তা থেকে সবচেয়ে বেশি শিখি, মানে স্কুল কলেজে যতটা না শিখি, চারপাশ থেকে দেখে এবং শুনে আমরা তার চেয়ে বেশি শিখি, ঠিক আছে। তো এই যে স্যাক্রিফাইসিং একটা পোর্ট্রেট, যে জীবন চলে যাবে, ঠিক আছে, জীবন চলে যাবে কিন্তু তারপরে মানুষের সেবা করে যেতে হবে, এটাই হচ্ছে গিয়ে ধর্ম। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তখন মাথায় ঢুকে যায়, একদম ইনগ্রেইন্ড হয়ে যায়। যেমন আমি আমার ছাত্রীর কথা বললাম, এবং এরকম বহু বহু কিছু ফেস করতে হয়, যে স্টুডেন্টরা আসে এবং বলে যে এটা করলে তো আমি সেলফিশ, বা এটা করলে তো আমি মানে আই এম ডুইং সামথিং রং, ঠিক আছে। তো ওই যে কনসেপ্টটা, প্রাধান্য দেওয়ার বা প্রায়োরিটাইজিং এর কনসেপ্টটাই ক্লিয়ার না, ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় যে এটাই রিজন। আমরা যতদিন না ওই স্টিগমা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো যে নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া মানে সেলফিশ, ওই স্টিগমা মানে মানুষ ওই স্টিগমাটাকেই এত ভয় পায় যে ও মাই গড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আন্ডার দ্যাট ক্যাটাগরি অফ সেলফিশনেস। এক্স্যাক্টলি। আমি আমার মাকে এত বড়বেলায়, শি ইজ ওভার 50 রাইট নাও, আমি আমার মাকে রিসেন্টলি আমার নিজের রিয়েলাইজেশন হওয়ার সাথে সাথে সেও আমার মনে হচ্ছে আমার সাথে সাথে গ্রো করছে। এন্ড লাইক ফিউ ইয়ার্স ব্যাক আমি তাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে দেখো
কারণ তার সব কথাই হচ্ছে যে না এটা করা যাবে না, এটা করলে কি হবে বলো তো, এটা আমার রোল না, and all those different things. She wants to do that, but she stops herself from doing it. তখন এটাকে বলছিলাম যে মা, তোমার কাপটা যদি ফিল্ড না থাকে, you won't be able to flow it onto other people's cup. তুমি যদি মেন্টালি না at peace থাকো, তুমি যদি শান্তিতে না থাকো, তুমি আশেপাশের মানুষকে শান্তিতে রাখতে পারবে না। আমি যদি নিজে না শান্তি থাকি, যেমন আমি যদি দেখি আমার রুমটা অগোছালো, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে আমি কারোর সাথে কথা বলতে পারবো না। So I have to make sure that my sanity is there, and so that I can be the best version to yourself and to the people around me. So হয়তো আমি জানি না সে কতটুকু বুঝতে পারছে, but still on the process. I don't know who should answer this. It's a very আমার কাছে মনে হয় very crucial and very important question. তাহলে আমি স্যারকে দিয়ে শুরু করি। আমি স্যারকে দিয়ে শুরু করছিলাম না। So let's do. Sir, what are some things you have unlearned as an adult, and what was your process of unlearning? Okay. মানে the questions are so profound যে মানে এত মাথা অনেক জিনিস আমি লড়াচড়া যখন করছে। কোশ্চেন গুলো বানাই বা লিখছি, when I was answering this to myself and I was having a very hard time discussing this with myself. So আনলার্ন করতে হয়েছে যেটা, one of the first things যে এটা করতে হবে, এটা করা উচিত, এটা এরকম করো নাই কেন, মানে এই জিনিসগুলি সবকিছু ছেড়ে, মানে since I hit the age of 40, আমার খেয়াল হয়েছে অনেক জিনিস তো যা শিখছি ভুল, মানে এগুলো দরকার নেই। কেন? কারণ I don't have to please people. That's one thing. হ্যাঁ, তারপর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমি যে এই যে একটা মানে কার জন্য যে দৌড়াদৌড়ি করছি, মানে কিছুর জন্য, মানে আমি এর জন্য, এ আমাকে বলছে ওর জন্য ওইটা করে আমার নিজেকে দৌড়াতে থাকতে হবে। That is the life you are living in America right now. যে কেউ কিছু একটা বলছে, you have to do this because এটা করে সারতে হবে। কিন্তু মানে this is what Western life dictates. বাংলাদেশে ওই প্যাটার্নটা আছে, বাট ইয়ে ছিল। কিন্তু এই জিনিসটা আমি এখন খেয়াল করতেছি যে না, there are times I need to have a zen state for myself. আমার পার্সোনাল লাইফ, পার্সোনাল পিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি। এটা যখন নাকি যখন দেখছি যে it's being disturbed, I have to মানে cut everything off, take a break and then just stop certain things, যে না আমি এটা করবো না, পারবো না। সো ওইটা আমার করতে হচ্ছে আজকাল। যে অনেক জিনিস আছে যে থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাট কিন্তু I need to catch up with myself. এই জিনিসটা, হ্যাঁ, এটা একটা very important life lesson that I have learned. So as this বয়স বাড়তে মানুষের অনেক জিনিস খেয়াল হয়। I feel like I'm জানি না, is it only me? I couldn't hear you the last part. মানে বয়স বাড়লে মানুষের আস্তে আস্তে অনেক নতুন খেয়াল হয় বা নতুন realizations হয়. So let's see what else comes in your plate. What else comes up with time আর কি। আচ্ছা, Shami, তুমি বলতে চাও, what have you unlearned being an adult, and what was your process for that? Thank you, Pooja. Unlearn, ছোটবেলায় আমি খুবই রেবেলিয়াস ছিলাম। এই যে শেরিন আপু এবং রাকিব স্যার দুজনেই বলছিলেন যে ঘরের কাজ মেয়েদের কাজ। তো এটা যখন আমাকে ছোটবেলায় বলা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, আমি খুবই রেবেলিয়াস টাইপের ছিলাম এবং আমি কিছুই করি, আমি লিটারালি কিছুই করি। I was a very messy child and I've been a really ungrateful child throughout my life. I didn't help my mother at all. My father passed away really early. I was in school, my brother was in school, like we all were in school. আমার আম্মা খুব অল্প বয়সে 4টা বাচ্চাকে সহকারে ঢাকায় প্রপার্টি মেনটেন করে ইনকাম করা, আমাদের লিগ্যাল অনেক প্রবলেম ছিল, বিধবা মহিলা, ইয়াং মহিলা, 4টা ছোট ছোট বাচ্চা, প্রপার্টিটা নিয়ে নিতে হবে, এরকম অনেক ইস্যু ছিল আমাদের। So my mother like single-handedly handled pretty much everything. But what I have unlearned as an adult is learning that household chores is your chores, no matter what your gender is. আমি আমার ঘর এখন পরিষ্কার করে রাখি, আমি আমার ঘরের কাজ করি। I won't say যে আমি আমার আম্মাকে হেল্প করি, আমি খাওয়ার পর আমি কিচেন সিঙ্কটা পরিষ্কার করি, আমি টেবিলটা ক্লিন করি, খেতে বসার আগে টেবিলটা ক্লিন করি, কমন সিঙ্কটা আমি ক্লিন করি, লিভিং রুমটা আমি ক্লিন করি, ব্যালকনি আমি ক্লিন করি, আমার পার্সোনাল স্পেসটা আমি করি। এটা আমাকে বড় হয়ে শিখতে হয়েছে, কারণ ছোটবেলায় আমাকে শুধুটা শুনতে হয়েছে যেটা মেয়েদের কাজ। আমার ভাই কিন্তু প্যাশনেট অ্যাবাউট কুকিং এন্ড অল,
সো ছেলে হয়েও দেখা গেছে ও একটা বেকারির কোর্স করতে গেছে, সেটা নিয়ে ওকে অনেক কথা শুনতে পাচ্ছি যে ছেলে মানুষের রান্না করার কি দরকার। So he is passionate about it, but we didn't let him do that, like, or many other people didn't let him do that. And I am not passionate about cooking, but they were like kind of forcing me to the kitchen. I don't like that kitchen. আমার কথা বলো ঠিক আছে, আমার পছন্দের মতো কিচেন হইতে হবে, কিন্তু আমাদের দেশে কিচেন খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা মানুষ সবার রান্না করে এবং রান্নাঘরটা খুবই ছোট হয়, খুবই সাফোকেটিং হয়, আর সবাই মিলে কাজ করার সেই সুযোগটা নাই। রান্নাঘরে ফ্যানও থাকে না যে মায়েরা গরমের দিনে ঘেমে ঘেমে কাজ করে। তো আমরা আসলে, আমার ওটা ভালো লাগতো না। তো আমার কাছে মনে হতো আমাকে এত কষ্ট কেন করতে হবে, কিন্তু আমি তো কখনো চিন্তা করিনি আমার আম্মাকেও কেন এত কষ্ট করতে হবে। আমি তো কাটাকুটি গুলো ডাইনিং রুমেও করতে পারতাম বা অন্য জায়গাতেও করতে পারতাম। সেটা আমাকে আসলে অনেক বড় হয়ে শিখতে হয়েছে। আই ওয়াজ লিভিং উইথ সাম গার্লস অফ ইন্ডিয়ান ইন ইন্ডিয়া। সো ওখানে যখন দেখলাম যে আমার থেকে প্রায় 10 বছরের ছোট ছোট মেয়েরা, দে লাইক সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আর আমার কাছে ইন্ডিপেন্ডেন্সি ছিল বাইরে আমি কি করছি না করছি, আমি আই ক্যান ট্রাভেল দ্য ওয়ার্ল্ড, আই এম ফিয়ারলেস। বাট ঘরেও যে ঘরের কাজগুলো করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া যায়, এটা আমি বড় হয়ে আনলার্ন করেছি। Good, thank you for sharing that. Shehreen আপু, তুমি যদি ছোট্ট করে তোমার experience share করো, what have you unlearned as an adult? I unlearned so many things. The main thing that I unlearn is that there is always scope for unlearning anything and everything. So এটা অনেক বড় রেভেলেশন ছিল আমার জন্য, যে মানে আমার কাছে এই কনসেপ্টটা যে শিখছি, শিক্ষা, লার্নিং এর কনসেপ্টটা, যে লার্নিং করছি ঠিক আছে শিখছি, কিন্তু লার্নিং করার প্রসেসটা যে সারা জীবন ধরে আনলার্নিং এর একটা প্রসেসের মধ্য দিয়েও যায়, and unlearning never ends, just like learning never ends, unlearning never ends. এটা আমার জন্য মানে সবচেয়ে বড় রেভেলেশন ছিল। and when I আমার যখন এই জিনিসটা আমি রিয়েলাইজ করেছি, a lot of things started to change, because আমি সেটাকে ক্লোজড এভিনিউ হিসাবে দেখছি না, কারণ আমি দেখছি যে আনলার্নিং এর স্কোপ আছে, ঠিক আছে, প্রচুর এরকম স্কোপ আছে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ওই জিনিসটাকে জানা বা ওই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট বলবো না, ওটা রিভিলড হওয়ার সাথে সাথেই আই অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট। সো আমার আনলার্নিং হচ্ছে সবচেয়ে বড় যেটা টেক অ্যাওয়ে, ইজ দ্যাট আনলার্নিং ইজ আ নেভার এন্ডিং প্রসেস। ইট উইল go on throughout the rest of my life till I breathe my last. Thank you so much. আমি আমারটা শেয়ার করি, কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না আমাকে, but I'll share আমি কি আনলার্ন করছি, because I was having this discussion with one of my close friends few days ago. তুমি বড় হয়ে কি আনলার্ন করছো আমাকে, and he asked me the same. So আমার কাছে মনে হয় what I unlearned, কারণ আমি ছোটবেলা থেকে এটা বিলিভ করতাম কি যে আমি যাদেরকে রোল মডেল মনে করি বা আমার আশেপাশে যারা আছে বা the bigger person, the guardians of mine, they can take my decisions, or whatever they are saying, they're the Bible, like ওদের কথাটা ঠিক, ওরা যেটা বলছে, যেভাবে বলছে সেটাই ঠিক। যেমন আমি আমার একটা ভেরি ক্লোজ আন্টি, সে তখন কানাডাতে পড়তে আসে, এবং তার কাছে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, and she was very dismissive about it, and I was like, yeah, okay, সে যখন বলছে তার মানে এটা ঠিক হয়তো বা। What I unlearned is only take the critics and advice from the people who matters to you and who really can critique you in a manner which will help you to grow. Only here, filter out the rest of the other part. সবার কথা যে শুনতে হবে তা না, সবার কথা যে গায়ে লাগাতে হবে তা না। So filter out for those people. So I unlearned that part, যে you do not need to listen to everyone and every noise is out there. So a part to I unlearned as an adult. The process was difficult, but now with gradual experience, I tend to be more calm, and I tend to be like, but I got this, what I want to hear and what I don't want to hear. With that, let's go to the next question. And I feel like this question is very important. I want to start with Rakib sir, because I want to have a male perspective, because a question that আমার কাছে মনে হয় যে Shehreen আপু শুরু করার সময় বলছিল যে understanding my own priority or being women, like empowered women, is very connected to financial independence. So the questions states, what are some best practices to enhance self-awareness about financial literacy
for women in Bangladesh. I'm adding the women in Bangladesh part because আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ সেন্ট্রিক অ্যান্সারটা হলে খুব সুন্দর হবে যে কোন কোন জিনিসটা করলে what are some best practice যে আমি আমার নিজের সেলফ অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে পারি অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে যে how important it is in females life. Okay, another very deep question. এখন মানে আমি যেহেতু আমার ফ্যামিলির কনটেক্সটে জিনিসটা হয়তো অবজার্ভ যা করছে এটা আমি বলতে পারি ফাইন্যান্সিয়ালি আই থিঙ্ক ছোটকাল থেকে একটা বাচ্চাকে যদি বুঝ দেওয়া হয় একটা মেয়ে বাচ্চাকে যদি বুঝ দেওয়া হয় যে ইউ আর রেসপন্সিবল ফর ইউর ওন অ্যাকশন আই থিঙ্ক ইট রিলেটস টু দ্যাট প্রিভিয়াস কনসেপ্ট দ্যাট ইউ জাস্ট ডিসক্রাইব যে আমি কি আনলার্ন করলাম যে মানুষের থেকে আমার মন্তব্যটাও ইম্পর্টেন্ট আছে হ্যাঁ তো এইখানে একটা ছোট বাচ্চাকে যদি বড় হওয়ার সময় ওর ডিসিশনটাকে প্রাধান্য দিতে শেখা হয় যে আম্মা মা তুমি কি চাচ্ছ বা একটা ছেলে বাচ্চাকে যদি বলো তুমি কি চাচ্ছ সো দ্যাট দে নো দ্যাট দেয়ার ডিসিশনস আর ইম্পর্টেন্ট এবং তাহলে ওকে যদি এখন বলে যে আমি তো একজন অ্যাস্ট্রোনট হতে চাই হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে তাহলে আইদার তোমার you will have to study very well and then get some good scholarships or you have to do this মানে you have to start making plans কারণ কেউ থাকে অল্প কিন্তু স্বপ্নটা অনেক বড় আবার কেউ কেউ আছে যে অনেক আছে কিন্তু স্বপ্নটা সিম্পল এন্ড ছোট রাইট সো এখন ইট ডিপেন্ডস অন কার রুটটা কোন দিক দিয়ে যাবে এন্ড দেন দেয়ার ইজ অলসো এ কোয়েশ্চন অফ ডেস্টিনি কেউ হয়তো মানে ছোটকালে আমার খুব একটা বিরাট বড় স্বপ্ন ছিল যে কিছুদিন ওই রাস্তায় দেখলাম যে পুলিশদের অনেক পাওয়ার তো আই ওয়ান্টেড টু বি এ পুলিশম্যান তারপরে কি ওই যখন when I started flying at the age of 6 তখন ওরে বাপ রে বাপ প্লেন চালাচ্ছে পাইলট আই মাস্ট বি এ পাইলট এন্ড দ্যাট ওয়াজ মাই লাইফস অ্যাম্বিশন যখন তারপরে আরো কয়েক বছর পরে দেখলাম যে there's a মানে there are people going to space okay that's it so ambitions keep shifting তো এখন যখন ইলন মাস্ক সবাইকে স্পেসে যাওয়া আনা নেওয়ার প্ল্যান করা আরম্ভ করতেছে আই হ্যাভেন্ট গিভেন আপ অন মাই প্ল্যানস রাইট who knows right who would right হ্যাঁ তো ওইটাই এখন কথা হলো এরকম যে মানে এখন and then there's এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসে কিছুদিন আগে আই মেট দিস লেডি তো কথায় কথায় ওনার সাথে she has a daughter and this thing তো আমার সাথে জাস্ট কথায় কথায় বলে যে আপনি মানে what are your plans she blurted out something very beautiful I want to be an astronaut হ্যাঁ মানে তারপর সে নিজে অপ্রস্তুত মনে হয় ফিল করতেছিলেন কিন্তু that's what I really admired about her যে সে কথাটা বলে ফেলছে and I gave her that space to feel comfortable about it I don't think উনি বাসায় জীবনে কথাটা বলতে পারছে বলে হ্যাঁ তো that's what I felt good about তো এই যে ওকে এই যে কথাটা যে আমি এই জিনিসটা হতে চাই এবং এই রুটটা আমি নিতে চাই ইট অল ডিপেন্ডস অন তুমি কি করতে চাও তারপর তোমার প্ল্যানটা কি বি পার্ট অফ দ্য প্ল্যান ওই প্ল্যান ট্রেনিংটা যে হেল্প করাটা দ্যাট উড বি আওয়ার রোল অ্যাজ মেন্টরস অ্যান্ড গাইডস অ্যান্ড প্যারেন্টস অ্যান্ড এল্ডার্স কিন্তু ওদের স্বপ্নটা যে যতটুকু সম্ভব দেখতে পারে আমার ভাগ্না যারা আছে হ্যাঁ ওদের যা যা স্বপ্ন ওরা যদি ডাক্তার হতে চায় বা if they want to do something আমি একটু এক নচ দুই নচ বাড়াই দেই কেন why don't you want to be a astronaut doctor in space তখন হ্যাঁ তাই তো মানে this is the way I ওদের ইয়াটা বাড়াই দেই হ্যাঁ মানে দুষ্টামির মধ্যে করতেছি দুষ্টামির মধ্যে আমি উৎসাহ দিচ্ছি কিন্তু আই এম এক্সপ্যান্ডিং দেয়ার হরাইজন যে সোশ্যাল কন্ডিশনিং যা যতটুকু নিজেকে অ্যালাউ করতেছে এর থেকে আরেকটু বেশি যে স্বপ্নটা দেখতে পারে Thank you, sir. I just want to add one simple thing. ছোটবেলা থেকে financial literacy না যদি financial literacy plus financial independence চলে আসবে যখন তুমি ওই বাচ্চাটাকে বুঝাবা যে you gotta learn to take care of your own self. তোমাকে শিখতে হবে তোমাকে বুঝতে হবে আমরা যেটা করি আমি এখনো দেখি আমার কাজিনদেরকে মনে করো এখনো বাচ্চা পিছনে ছোট খাওয়াচ্ছে whereas আমি এখানে যখন স্টুডেন্ট অবস্থায় ব্যাচেলার্স এর সময় I worked in a daycare ওখানে কিন্তু 18 মাস থেকে বাচ্চা ভর্তি হওয়া শুরু করে ওখানে নিয়মই হচ্ছে বাচ্চার খাবার যদি পড়েও যায় যদি স্পুনটাও পড়ে যায় you're not going to pick it up for them they're going to pick it up for themselves আর তুমি চিন্তা করো 18 মাসের বাচ্চা
লার্নিং টু বি সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওদেরকে হাই চেয়ারে বসে ওরা নিজেরা খাচ্ছে বা চামচ উঠাচ্ছে, তারা তাদের কাবি থেকে বালিশ কাঁথা নিয়ে আসছে কটের জন্য রাখার জন্য। এই ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলো দেওয়া তাদেরকে, বাচ্চাটাকে বাচ্চা না মনে করে একটা হিউম্যান বিইং হিসেবে ট্রিট করো। তাদের একটা পার্সোনালিটি আছে, তারা যদি একটা জামা পড়তে চায় বা তারা যদি তোমার কাছে একটা ছবি নিয়ে আসে, ছবিটাকে সুন্দর সুন্দর না বলে তাদের কনফিডেন্স বিল্ড করার জন্য তাদেরকে বলা উচিত তোমার কাছে কি মনে হয় কেমন লাগছে। আমাদেরকে এভাবে ট্রেন করা হতো যে তোমাকে যদি একটা বাচ্চা সুন্দর একটা ফ্রক পরে এসে বলে যে পূজা হাউ এম আই লুকিং, দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইউ গোনা আস্ক দ্যাট কিড ইজ তোমার কাছে হাউ আর ইউ ফিলিং অ্যাবাউট ইউরসেলফ। এই যে প্রজেকশনটা, এই জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশে চর্চা করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি তোমাকে বোঝাতে পারি ছোটবেলা থেকে যে ইউ আর রেসপন্সিবল ফর ইউর ওন অ্যাকশনস, you got to take responsibility, accountability, and you have to take care of your own self, financially, physically, personally, mentally, in all aspects of your life. এই জিনিসটা বাবা মারা যতক্ষণ না বুঝবে, বাবা মাদেরকেও বুঝতে হবে, বাচ্চাটাকে শেখাতে হবে, তখন এই ফিনান্সিয়াল লিটারেসি বলো, ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টটা বলো চলে আসে। কারণ আমি তো জানি আমার টেক কেয়ার আমার নিজেকে করতে হবে, আমাকে আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ মাইসেলফ। কিন্তু যদি আমাকে সবসময় বোঝানো হয় যে দিস ইজ গোনা বি প্রোভাইডেড টু ইউ, এটা তো চলেই আসছে। বা এই যে আমি যে গর্ব করে বড়াই করে বলবো আমার হাজবেন্ডের একটা সুন্দর গাড়ি আছে, আমার হাজবেন্ডের এটা আছে, আমি এই যে এই প্রথাগুলা, বা আমি আমার মাকে বলি যে আমি যদি আজকে হার্ভার্ড থেকে ডিগ্রিও নিয়ে আসি, আমি যদি বাংলাদেশে কোনো বিয়ের পার্টিতে যাই, আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হবে মা তোমার জামাই কি করে। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আমার ডিগ্রি ইজ নোওয়্যার দেয়ার, আমার ফার্স্ট আইডেন্টিফিকেশন ইজ আমার জামাই কি করে। Shami, I really want to have your answer because you have shared one beautiful story with me about this part. So I want to hear that story, and আমি চাই যে আজকের ওয়েবিনারটা যারা যারা দেখবে ওই স্টোরিটা যাতে তারাও শিখতে পারে, তারাও জানতে পারে। So আমি কোয়েশ্চনটা আবার রিপিট করি, what are some best practices to enhance self-awareness about financial literacy? থ্যাংক ইউ পূজা। স্টোরিটা তো অন্য একটা মানুষের, হয়তো তাকে একদিন ডাকলে তার কাছ থেকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমরা পাবো, তারপর আমি কিছু ছোট করে বলি। তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে আমি কি মনে করি। আমার কাছে মনে হয় যে ছোটবেলা থেকে অলরেডি রাকিব স্যার এবং শেরিন আপু অলরেডি যা বলেছেন আমি পুরোপুরি একমত তাদের সাথে। ওটার সাথে যদি আমি অ্যাড করতে চাই, ছোটবেলা থেকে আমরা যা শুনি পরিবারে ফাইন্যান্স নিয়ে, ফাইন্যান্স একটা বিরাট ট্যাবুর বিষয়। আমরা শুধু শুনি যে আমাদের এটা নাই, ওটা নাই, এটা নাই, ওটা নাই। একটা প্যারেন্টস যদি বাচ্চাদের সাথে ছোটবেলা থেকেই কথা বলে যে তার ইনকামটা কতটুকু, হাউ মাচ দে ক্যান অ্যাফোর্ড। আমরা যদি কথার কথা ধরি 50,000 টাকা একটা বাবার ইনকাম, শুধু বাবা ইনকাম করে মা কিছু করেন না, ধরে না, মানে ঘরে কাজ করেন, ইনকাম করেন না ফাইন্যান্সিয়ালি। তো 50,000 টাকা বাবার ইনকাম। তো বাবার ইনকামের সাথে সাথে বাবা হচ্ছে 50,000 টাকার বাইরে বাড়ি ভাড়া হচ্ছে 10,000 টাকা। এখন নাও উই হ্যাভ 40,000 টাকা। আমাদের খাওয়া দাওয়া করতে খরচ হয় হচ্ছে অ্যারাউন্ড আরো 10,000 টাকা, তাহলে আমাদের থাকছে 30,000 টাকা। এবার আমাদের গেল আমাদের সবার মেডিকেল বিল এত, আমাদের সবার এন্টারটেনমেন্ট বিল এত, এই বিল, তারপর সব বাকি থেকে 5,000 টাকা। নাও দ্য চাইল্ড নোজ যে আমার আসলে প্রতি মাসে 5,000 টাকা বাড়তি আছে। আমরা যদি 4 ভাই বোন হই তাহলে আমাদের ভাগে আসলে 1,000 টাকা করেও পড়ে না, কারণ বাবা মার জন্য কিন্তু 1,000 রাখতে হবে। তো এই ছোটবেলা থেকে যদি বাবা মারই হিসাবটা আমরা জেনে বড় হই, তাহলে ওই আমি আমার কাছে আবদার করবো না যে আমাকে একটা PS5 কিনে দাও, আমাকে একটা আইফোন কিনে দাও, বিকজ আমি জানি আমার বাবা মা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন না। এবং বাবা মা যদি খুব সহজ সাবলীল ভাবে বাচ্চাদের সাথে কথা বলে বাজেট নিয়ে, ফাইন্যান্স নিয়ে, এবং বাচ্চাটাকে যদি এটা বাজেট করতে দেয়, মা তুমি তো এখন অনেক বড় হয়েছো, তুমি একটা কাজ করো না, আমাদের তো এরকম 50,000 টাকা বাজেট, তুমি একটু চিন্তা করে বের করো তো আমরা কোথা থেকে একটু খরচ কমালে আমরা টাকাটা জমিয়ে তোমাকে ভালো একটা স্কুলে পড়াতে পারবো, তোমার জন্মদিনটা খুব সুন্দর করে করতে পারবো, অথবা আমরা সবাই মিলে কোথাও ঘুরতে যাব। তো ও যেটা পছন্দ করে যদি সেটা অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে টার্গেট দেয় ওকে, যেমন আমি ঘুরতে পছন্দ করি, আমাকে যদি কেউ বলে তুমি ওই কাপড়টা কিনবে, আমি তোর খুশি হব না, আমি এক্সাইটেড হব না। আমি এক্সাইটেড তখনই হব যদি আমি বলে যে আমরা সবাই মিলে মালদ্বীপসে ঘুরতে যাব। আমি খুশি হয়ে যাবো যে ও আচ্ছা মালদ্বীপসে যাওয়ার জন্য আমি টাকা যাবো, আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকাটাকে বের করার। সিমিলারলি আমার বোনকে যদি বলা হয় যে তুমি এটা অ্যাচিভ করবে ওর পছন্দ অনুযায়ী, তাহলে হচ্ছে কি আমরা ছোটবেলা থেকে আমার বাবা মার বাজেট নিয়ে কাজ করবো, বাবা মাকে আননেসেসারি প্রেশার করবো না, এবং আমরা খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবে নিব যে একটা অন্য বাচ্চার যদি ফ্যান্সি কাপড় না থাকে, তার হাতে লেটেস্ট আইফোন না থাকে, বিকজ ইটস অ্যাবসলিউটলি নর্মাল টু মি যে there are a lot of people who might not be able to afford them. আর সেই সাথে আমি যে স্টোরিটা পূজা জানতে চাইছিল, আমার একটা বান্ধবী আছে, আমি খুব রিসেন্ট টাইমে তাদের বাড়িতে গেছিলাম একদিনের জন্য থাকার জন্য। আমি থাকার পর খুব একটা চমৎকার গল্প আবিষ্কার করলাম যে
তার একটা মেয়ে, বাড়তি মেয়ে, টিনেজ মেয়ে আছে। টিনেজ মেয়েটা কি করছে যে ছোটবেলায় যখন ছিল তখন সে পেন্সিলের যে ইরেজার খালি হারিয়ে ফেলতো। তো প্রতিদিন সে একটা করে ইরেজার হারাতো এবং মা কিনে দিতে দিতে খুবই বিরক্ত। তো মা ওকে বলেছে যে মা ঠিক আছে তুমি হারাতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু এরপর থেকে না তোমাকে তোমার টাকা দিয়ে কিনতে হবে, আমার তো আসলে এত টাকা নাই, আমি বেশ গরিব হয়ে যাচ্ছি তোমার পেন্সিলের রাবার কিনে দিতে দিতে। তো মেয়ে তখন খুবই চিন্তায় পড়ে গেল, তা আমি কিভাবে কিনবো? তো মা তখন ওকে বলেছে ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করতে পারো, তুমি ঘরের কিছু কাজ করতে পারো যেটার জন্য আমি তোমাকে একটা রেমুনারেশন দিব। তো ঘর ঝাড়ু দিলে 5 টাকা, ঘর মুছলে 10 টাকা, কাপড় গুছালে এত টাকা, কাপড় ধুলে এত টাকা, ওর ভাইটা অটিস্টিক, ওকে নিয়ে হাঁটতে গেলে এত টাকা। তো এভাবে ওকে ছোটবেলা থেকেই একটা মানে ইনকাম দিচ্ছে, কিন্তু বাইরে যে কাজ করতে পারছে না, তো ঘরে কাজ করছে এবং ও রীতিমতো হিসাব করে যে প্রতিদিন কত টাকা কামাতে চায়। সো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ও যখন একটা আরেকটা জিনিস হলো যে এই যখন ওর নিজের টাকা দিয়ে ইরেজারটা কিনতে হলো, এরপরে ও ইরেজারটা হারায়নি। তার কারণ ও যখন রিয়েলাইজ করলো যে আমার যে টাকা আমি ইনকাম করেছি সেটা তখন আমার টাকা, এই টাকা দিয়ে আই হ্যাভ দ্য ফ্রিডম টু ডু এনিথিং, এবং মা আমাকে কিছুই বলবে না, বাবাও কিছু বলবে না। সো ও যখন দুবার পেন্সিলের মানে ইরেজারটা হারালো, এরপরে ও চিন্তা করলো আমার তো সব টাকা চলে যাচ্ছে। তো এরপরে কি করলো, ওর পেন্সিলের বক্সের সাথে একটা দড়ি দিয়ে ইরেজারটাকে বেঁধে ফেললো। So, এই বুদ্ধিটা কিন্তু ও নিজে থেকে বের করেছে, বিকজ ওর নিজের টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে এবং ওই নিজের টাকাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো ও প্রথমে যেটা করলো যে ইরেজারটা আর হারালো না, এর পরবর্তী থেকে ঘরের কাজের পরিমাণ কিন্তু অনেক বেড়ে গেল। আমি যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আমি বড় হয়ে আনলার্ন করেছি, আই ওয়াজ আ ভেরি আনগ্রেটফুল চাইল্ড, এই বাচ্চাটাকে দেখার পর মনে হয়েছে যে ওর বয়স মাত্র 14 বছর। ও 14 বছর বয়সে বাড়ির কত কাজ করে, এবং বিকজ ও এত কাজ করে মা সময় পায় বই পড়ার, মা সময় পায় একটু রিল্যাক্স করার, মা আর একটু সময় দিতে পারে তার অটিস্টিক বাচ্চাটাকে মানে ওর ভাইটাকে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে না, আমি আসলে ওর বয়সে কিছু তো করিনি, উল্টো আমার মাকে অনেক 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 কষ্ট দিয়েছি। সো আই এম এক্সট্রিমলি সরি মা, if you're watching this, please forgive me. I apologize from the core of my heart that I have been a very ungrateful. You are a great mom and I love you. Thank you. We should all praise our mothers. I totally admire the story and it's truly inspiring. And when you're saying sorry to your mom for being ungrateful and now realizing it, I had this epiphany probably in 2016 when I was going through a hard time financially, and I was thinking যে বাংলাদেশে থাকলে I didn't ever realize or একবার মাথার মধ্যে আসে নাই ধুমধাম করে দরজা বন্ধ করে দিতাম, টেবিলে তো খাবার আছে, I can come out and eat, because I didn't have to think যে মাথার উপরে ছাদটা I have to provide for myself. But right now 2016 I went through this phase. আমার মনে হচ্ছিল যে how much lucky I was. My parents gave me the time at least to be sad for a moment. কারণ আমি এখানে আসার পরে I couldn't carve out a time for myself যে বাথরুমে যে কান্না করব ওই সময়টুকু নাই. I have to go and run around for work because I need to provide for myself. And এই যে realizationটা যে my parents have been providing for me, and এই জিনিসটা হয়তো বা হ্যাঁ তাহলে ছোটবেলা থেকে আরো সুন্দর করে শেখাতে পারতো financial literacy বা important stuff. But মা যদি তুমি দেখে থাকো বা তুমি যদি দেখো in future, I truly admire you and thank you so much. Equally Baba, thank you so much for bringing me this far, and even despite our differences and everything, I truly love both of you. Thanks a lot. কাছ থেকে শেখা যতটা না, চারপাশ থেকে দেখে শেখা তার চেয়ে বেশি। কারণ আমাদের যে সেলফ ওয়ার্থ বা আমরা নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণাটা পাই, ইউজুয়ালি কিন্তু আমরা চারপাশের থেকে দেখেই আমরা নিজেদের সম্পর্কে একটা পারসেপশন তৈরি করি। কেন? কারণ আমাদের পরিবার বল অথবা তুই যেভাবেই দেখতে চাস না কেন, সবাই আমাদেরকে কিছু না কিছু ইনপুট সবসময় দিচ্ছে যে তুমি এরকম বা তোমাকে এরকম হতে হবে, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেককে। এবং সবচেয়ে দুঃখজনক হলেও যেটা সত্যি, বাংলাদেশে বা সাউথ এশিয়াতে এই সেলফ ওয়ার্থ জিনিসটাকে খুবই একদম কোনো গুরুত্ব কখনোই দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, কখনোই দেওয়া হয় না, ছেলেদেরকেও দেওয়া হয় না, মেয়েদেরকেও দেওয়া হয় না। ছেলেরা একটু সেলফ ওয়ার্থ পায় জেন্ডারের সুবিধার্থে, ঠিক আছে, কিন্তু যদি মানুষ হিসাবে বলা হয় তাহলে সেটা ছেলেরাও পায় না আর মেয়েরা তো একদমই পায় না। মেয়েরা ওখানে ধর যে 3 রকমের লেভেল থেকে
তারা একই রকমের মানে তাদের কোনোভাবেই সেলফ ওয়ার্থ তৈরি হয় না। তো এটার জন্য এবং একটু যদি আমরা এটার কোরে যাই বা রুটে যদি যাই, তাহলে একটু খেয়াল করে দেখতো যে আমাদের মায়েরা নিজেদের কতটুকু ওয়ার্দি মনে করেন, আমাদের বাবারা নিজেদের কতটুকু ওয়ার্দি মনে করেন। এই যে বিশ্বাসটা যে আই এম নট ডুইং ইনাফ, আই এম নট ইনাফ, I'm not enough for this, I'm not enough, I don't deserve this, I don't deserve to be here, I don't deserve this. এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসরা খুব বেশি ভাবে জান এবং এটাকে আরো বেশি রিইনফোর্স করে হচ্ছে চারপাশের মানুষ, যে তুমি এটা কিভাবে হলো, তোমার এটা, তাহলে ডেফিনেটলি there must be some other way around. You probably you did something that you were not supposed to do. So these other things that if you're getting something great, then বাংলাদেশের মানুষ সবসময় ভেবেই নেয় যে ডেফিনেটলি এটার পিছনে অন্য কোনো কিছু ছিল, ঠিক আছে? তো এই যে অন্য মানে ভালো কোনো কিছু যে নর্মালিও হতে পারে, বা এই মানুষটা কষ্ট করেছে বলে এই মানুষটা সেই পজিশনে গেছে, এই মানুষটা দীর্ঘদিন ধরে স্যাক্রিফাইস করেছে, কম্প্রোমাইজ করেছে, ভীষণ খাটাখাটি করেছে, ভীষণ কর্মঠ ছিল, অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে তারপর সেই পজিশনে গেছে, কিন্তু এটা চারপাশের মানুষ মানতে রাজি। এটাকে অন্য আরেকটা লেন্সে দেখা যে আসলে মানে ভিতরে আসলে কি হয়েছিল, আসল কাহিনীটা কি, ওই আসল কাহিনীটা কি জানার জন্য যে এই আকাঙ্ক্ষা, এটা কিন্তু ইটস নেভার সামথিং পজিটিভ, ঠিক আছে? এটা সবসময় মানে ধরে নেওয়া হয় যে there must be something wrong. Of course. তো সেলফ ওয়ার্থের বিষয় একটা বাচ্চা কিন্তু তার চারপাশ থেকেই শেখে, এবং আমি এটা অন্তত বলতে পারবো যে আমাদের চারপাশে খুব কম মানুষকে আমি এভাবে দেখেছি যে যারা মনে করে যে নো আই এম এনাফ, আই এম কেপেবল অফ ডুইং দিস এন্ড আই ডিজার্ভ টু বি হিয়ার। Of course. এটা মানে বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে একটা বিশাল বড় সমস্যা, এবং to be very honest, this I do have this problem as well, but I'm trying to unlearn and I'm trying to learn how to unlearn these things. But usually what, and যেটাকে imposter syndrome যদি বলা হয়, ঠিক আছে, যেটা এখন ওয়েস্টে এটা this is a buzzword, imposter syndrome and stuff like that. So if I go through the personality trait or the quiz of imposter syndrome, I do, you know, I do score highest on every aspect of being an imposter, having an imposter syndrome. কিন্তু when I was thinking, মানে যে বললাম না যে এটা আসলে মানে unlearning is a continuous process, এটা তখন আমার মনে হয়েছে যে এটা আসলে কারণটা কি, there everything has a reason. So ওই চারপাশ থেকে দেখে দেখে বা চারপাশ থেকে শুনে শুনে এবং সবসময় মনে করা যে না এটা তো তুমি ডিজার্ভ করো না, বা তুমি কি আসলে এটা ডিজার্ভ করো, যে সেলফ কোয়েশ্চেনিং, আই এম কোয়েশ্চেনিং মাই ওয়ার্থ, whether I really deserve to be here, whether I really deserve to talk here, or whether I do deserve to get there. So it's once again it's social conditioning, যে আমাদের প্যারেন্টসদের খুব বেশি ভাবে সেলফ ওয়ার্থ প্র্যাকটিস করতে হবে, বাট there is a very thin line between, you know, boasting and, you know, becoming arrogant with everything that you already have, and that thin line is very dangerous. কারণ সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চারা যখন বড় হয় তখন কিন্তু এটা আরো ভয়াবহ টক্সিক আকারে ধারণ করে, মানে ওটা একদম they become monsters, they become dangerous, and then again social conditioning is the reason. So ওই যে খুব একটা সূক্ষ্ম মানে তারতম্য আছে এই দুটো জিনিসের মধ্যে, ওইটা একটু মাথায় রেখে সেলফ ওয়ার্থটা প্র্যাকটিস করতে হবে। Thank you so much, Apu. I truly admire you, the way you speak, the way you narrate everything, explain everything, and তুমি যেটা বললা সুন্দর করে গোছায় বলার জন্য I truly am thankful তোমার এই পার্সপেক্টিভটা শুনতে পাওয়ার জন্য। Feel free to drop if you want to, but thanks a lot. I truly appreciate your time and presence today. Thanks a lot for attending the webinar one for Bold and Becoming. Thank you so much for having me, Pooja, and Shami Appu and Rakibha. It was an honor to be in the same panel. Thank you so much. Hope we will meet again. Sure. Thank you. Bye then, Appu. Bye. আমি Shehreen Appu যেটা বলছিলাম, I want to add a little bit. এই যে Shehreen Appu যেটা বললো যে having this realization বা confidence boost করা, self worthটা boost করা, এইসব জিনিসগুলোর কারণে কিন্তু
আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে বোল্ডেন বিকামিং কিসের জন্য, ইটস টু কাল্টিভেট দিস, কারণ আমরা এত সাবসার্ভাইল লাইক ইন দ্যাট পার্ট অফ দ্য রিজন। এই যে আমরা হয়তো বাসা থেকে সবসময় বলতো আরেকটু বেটার হলে ভালো হতো, আরেকটু এটা করলে ভালো হতো, তাহলে কনফিডেন্সটা বিল্ড করবো কোন সময়? ছবি আঁকলে এটা এখন করার দরকার নাই। I still remember like মানে আমি এটা শেয়ার করবো কি করবো না, I have this hesitancy. My dad is a journalist, was a journalist. So আমি অনেক সুন্দর ছবি আঁকতাম বা একটা পোয়েম লিখতাম। He never put this out in the newspaper because he had this tendency of thought যে আমার মেয়ের যদি কোনো কিছু লিখা বের হয় তাহলে তার পা মাটিতে পড়বে। I still remember this. The train of thought he possessed at that point of time, maybe he changed over the years with time. But এই যে কনসেপ্ট গুলা, আমি যদি ছোটবেলা থেকে বাসা থেকেই না শিখতে পারি, বাসা থেকে যদি আমার কনফিডেন্সটাকে না বুস্ট করা হয়, আমি বাইরের যে ওয়ার্ল্ডটাকে কিভাবে লিড করব, কিভাবে ফেস করব? সো এই কনফিডেন্স বিল্ডিং, কারেজ বিল্ডিং, এই কাল্টিভেশনটা যাতে থাকে, বা সেলফ ওয়ার্থটাকে খুঁজে পাওয়া বা সেলফ ভ্যালুটাকে, that's why I felt like, you know what, this is the right time. We need to preach, and I need to preach, and let's do this workshops with Golden Becoming. And arekta chotto jinish, I was watching this maybe 2 years back or 1 year back, Becoming, Michelle Obama's je boita Becoming, and otar ekta series ba ekta chotto ekta episode ache Netflix e. And one thing, Michelle Obama was having this discussion with high school kids okhane, and she was saying kono ekta question chilo je how did you develop this, or how did you develop this confidence, or question erokom related chilo. So there was this beautiful thing she mentioned and shared. সে বলতেছিল যে আমি আমাদের বাসা থেকে এভরি নাইট ডাইনিং টেবিলে বসে আমার বাবা আর আমরা সবাই মিলে we used to speak about আমাদের সারাদিনে কি হলো, কিভাবে আমরা কি করতে পারি, and all those different things. So সে বল মানে the main point was confidence was practiced and exercised from the dining table of their home every night. So আমি যদি একটা মেয়েকে বা একটা ছেলেকে এভরি ডে মানে 365 days এর 365 days ধরে তাকে যদি জিনিসটা প্র্যাকটিস করাই, তাকে যদি জিনিসটা বলি যে ইউ ম্যাটার, ইউ ভ্যালিউ, তোমার ওয়ার্থ আছে, তোমার ওপিনিয়নের ওয়ার্থ আছে, তোমার একটা পার্সোনালিটি আছে, তোমার একটা মানে ইউ আর অ্যানাদার ইন্ডিভিজুয়াল, ইউ আর ইউনিকলি বিউটিফুল, ইন্টেলিজেন্ট, এই মানুষটা বাইরে যে I cannot emphasize enough যে ওই মানুষের potential কতটুকু হবে, আর যে মানুষটা বাসা থেকে জিনিসটা প্র্যাকটিস করে না তার কতটুকু ড্রব্যাক থাকবে, সে কতগুলো চ্যালেঞ্জ ফেস করবে। So it's crucially important to practice self-worth and self-confidence, love, self-valuing from home. With that, I want to get the answer from Shami. তুমি যদি একটু বলো যে how to find or develop self-worth or value. থ্যাংক ইউ পূজা। শিরিন আপু তো অলরেডি বলেছে, তুমি বলেছো, আমি I don't want to be echoed, so I will add stuff. আমার কাছে মনে হয় যে মানুষের কনফিডেন্স তৈরি তখনই হবে যখন they will be able to accomplish something in their life. So ছোট করে শুরু করি, আমাদের এমন না যে আমাদের প্রথমে $1 million নিয়ে একটা বিজনেস শুরু করতে হবে। What we can do, we can just clean our bed every day. We wake up at some point, we take shower every day. We can have like small goals, and I know that I can do it. These are not rocket science, these are not difficult job, these are not hard to achieve. So shower আমি প্রতিদিন এমনি নিব, যদি সেটা আমি গোল হিসেবে রাখি যে these are the things I want to achieve today. So every day if I complete small task, at some point আমার মনে সেই কনফিডেন্সটা তৈরি হবে যে আমি পারি। আর যখন আমি জানবো আমি পারি, তখন আসলে আর কেউ আমাকে বললেও আমার কাছে যায় আসবে না। গতকালকে আমরা স্বাধীনতার মানে কি, স্বাধীনতা বলতে তুমি কি বুঝো, এটা নিয়ে আমরা একটা মতবিনিময় সভা করেছিলাম। তো সেখানে যে জিনিসটা উঠে আসলো যে আমরা স্বাধীনতা বলতে মনে করি আমাকে ব্রিটিশরা স্বাধীনতা দিয়ে গেছে, পাকিস্তানের কাছ থেকে আমি স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাট হোয়াট ইজ স্বাধীনতা? স্বাধীনতা যদি আমি এভাবে বলি যে আমাকে ও দিয়ে গেছে, তাহলে তো আসলে এটা স্বাধীনতা হলো না, এটা আরেকজন আমাকে দিয়ে গেছে। আর আমি কি অ্যাচিভ করেছি? স্বাধীনতার ইংরেজিটা ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি? আমি আমার লাইফকে কন্ট্রোল করতে বা চালাতে সক্ষম। আমি আমার দেশকে, আমরা সবাই মিলে, আমরা বাংলাদেশিরা আমাদের দেশকে চালাতে সক্ষম। উই ডোন্ট নিড আউটসাইডার্স, উই আর কেপেবল। সেটা কিন্তু স্বাধীনতা। স্বাধীনতার মানে এই না যে আমি জোরে জোরে গান গাবো আর পূজার কানের 12টা বাজাবো। পূজা ঘুমাবে, সকালে তার পরীক্ষা, আমি অনেক জোরে সাউন্ড বক্স ছেড়ে আমি গান শুনবো বিকজ আমার ইচ্ছা হয়েছে। এটা আমার স্বাধীনতা, এটা স্বাধীনতা না। পূজারকেও আমার চিন্তা করতে হবে যে পূজার লাইফে আমি কোনো ইন্টারাপ্ট করছি কিনা।
আমার স্বাধীনতা আছে, আর সেই স্বাধীনতাটা কি, আমি আমার জীবনে যদি স্বাধীনভাবে চলতে পারি, আমার জীবনকে শাসন করতে পারি, আমার জীবনকে চালাতে পারি, সেটা আমার কাছে স্বাধীনতা। তা আমরা যদি নিজেদের জীবনটাকে নিজেকে তৈরি করতে পারি, আমি রান্না করতে পারি, আমি খাবার করতে পারি, আমি কারোর জন্য বসে থাকবো না, কেউ যদি রান্না করে না দেয় আমি না খেয়ে থাকবো না, আমার কেউ কাপড় যদি আমাকে না ধুয়ে দেয় আমার কাপড় ময়লা থাকবে না, আমার ঘর পরিষ্কার থাকবে যদি অন্য কেউ পরিষ্কার করে নাও দেয়, তার মানে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হব, আমরা যখন ছোট ছোট কাজ করে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হবে, আমরা জানবো আমরা যে কোনো কাজ আমরা শুরু করলেই আমরা শেষ করতে পারি। শুরু করতে হবে, আর যেহেতু আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করা শিখবো না, ছোটবেলা থেকে এই প্র্যাকটিসটা থাকলে আমরা আসলে কনফিডেন্ট তৈরি হবে। যখন মানুষের কনফিডেন্স থাকে না, তখন আসলে সেলফ ভ্যালু, সেলফ ওয়ার্থ এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন পড়ে না। বিকজ আমি জানি হোয়াট মাই ওয়ার্থ ইজ। যেমন আমি যে কোনো জায়গায় কোথাও চলে যাই উইদাউট মেকআপ, যেখানে সবাই মানে হেভি মেকআপ করে যায় সেখানে আমি মেকআপ লেস চলে যাই। কিছু মানুষ আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে না যে আমি এরকম একটা জায়গায় এরকম কেন চলে আসছি কেন, বাট সাম পিপল ডু অ্যাপ্রিসিয়েট মি যে she had the she had the guts to do to this. come here without any makeup. হ্যাঁ, আমি একটা নর্মাল কাপড় পরে যাই, আমি অনেক সেজে গুজে হয়তো যাই না, আমি আমার মতো করে গেছি, but also I'm not going there, it's not that it looks like I have given up on my life. I go there as Shami, I go there as aspiring as I can be, I go there as inspiring as I can be. So আমার মনে হয় যে ছোটবেলা থেকে যদি আমরা ছোট ছোট কাজ করে বড় হই, তাহলে আমাদের ওই কনফিডেন্সটা তৈরি হবে, আর কেউ আমাকে কোনো কিছু দিয়ে যাবে আমরা যেন এটা মনে না করি। আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে, আমার জীবন আমাকে তৈরি করতে হবে, আমরা যদি এটা ভাবতে পারি তাহলে আমাদের লাইফ আসলে অনেক সিম্পলিফাইড হবে। আমরা অনেক সময় বলি যে ছেলেদের তো দরকার নাই, মেয়েদেরকে তো স্বাধীনতা দেওয়ার। যদি মেয়েরা না চায়, বাচ্চা না কানলে মায়েও দুধ দেয় না, তো মেয়েরা যদি না চায়, মেয়েরাই যদি বলে যে না তুমি ভালো মা না, তোমার বাচ্চাকে টেক কেয়ার করতে হবে, তুমি এত জব নিয়ে ক্যারিয়ার নিয়ে কেন চিন্তা করছো, সো আমি নারী হিসেবে যদি এভাবে চিন্তা করি, আমি না চাই তাহলে একটা পুরুষের কোনো ঠাকা পড়েনি আমাকে জোর করে এসে আমাকে মুখে তুলে খাওয়াই দেওয়া। অনেক পুরুষ কিন্তু এমন না যে চায় সব মেয়েরা বাড়িতে বসে থাকে, তারা চায় মেয়েরা কাজ করুক, কিন্তু তারাও টায়ার্ড। মেয়েদেরকে বলে বলে মেয়েরা নিজেরাই চিন্তা করতে থাকে, নিজেরাই মানে কনস্ট্যান্টলি কমপ্লেক্স থাকে অনেক। থাকে। So তারা দেখা যায় তাদেরও জীবনে অনেক কিছু আছে, they have to take care of their family, they have to take care of their office, they have to take care of themselves. So এখানে অনেক কিছু আছে, প্রতিটা নারীকে তো সে হেল্প করতে পারবে না। আর most of the নারী what they do, they just go and gossip. জানো ও কি করেছে, ভাই ও কি করেছে, ও কি রান্না করেছে, ওর ছেলে কি করেছে, এটা তো জানার আমার দরকার নাই। I have a lot to deal with myself. How about I look into my life and fix my own problems instead of focusing on other people's problems. So most of the নারী কিন্তু শুধুমাত্র গসিপ করে এবং তাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে শুধু গসিপই হয়, মেকআপ, শাড়ি, গসিপ, এটার বাইরে আর কিছু যেতে পারে না। তো অনেক পুরুষ চাইলেও নারীদের সাথে বন্ধুত্বটা সুরক্ষা করতে পারে না। সো ইটস জাস্ট নট পুরুষের ফল্ট অথবা সমাজের ফল্ট। আমরা নারীরা যদি না চেঞ্জ হই, আমরা নারীরা যদি না চাই, আমরা যদি না এগিয়ে আসি, আমরা যদি না করতে পারি, তাহলে আসলে কেউ আমাদেরকে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়ে হজম করে দিবে না যে আমরা শুধু বেনিফিটটা এনজয় করবো। সো উই হ্যাভ টু আস্ক, উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট। থ্যাংক ইউ পূজা। And I really want to add a little bit over here. যে একটা সুন্দর কোট আছে, আমি তোমার সাথে শেয়ার করছিলাম যে behind every single successful woman there is a tribe of another successful women. And আমরা যদি এই যে অন্য আরেকটা মেয়েকে না হেল্প করি, আমরা যদি মেয়ে হয়ে যদি অন্য আরেকটা মেয়ের সাকসেসটাকে বা অ্যাকমপ্লিশমেন্টটাকে না সেলিব্রেট করি, না ইন্সপায়ার করি, যখন উল্টা ভাবে যদি এই জিনিসটাকে নিয়ে আরো সাবোটাজ করি, then how you're going to grow, right? আমাদের কমিউনিটিকে গ্রো করার জন্য we need to help each other. আর আরো একটা জিনিস আমার কাছে মাত্র মনে হলো যে what I tend to do যখন আমি একটুখানি মানে খারাপ ফিল করি বা কিছু একটা, মানে এটা খারাপ ফিল করার নির্বিশেষে you have to know your strengths in order to feel confident about yourself. And হয়তোবা কোনো এক সময় এখানে এই টাস্কটা একটা সুন্দর নাম আছে, I cannot remember it right now, but যদি আমরা প্রত্যেক দিন write about it's not about 5 grateful মানে things you are feeling grateful about, যদি 5 strengths you have, maybe weekly তুমি যদি নিজের ব্যাপারে একটা নোটবুকে নোট ডাউন করো যে এটা আমার 5টা স্ট্রেংথ। কারণ আমাদের বাসা থেকে বা আমাদের স্কুল সিস্টেম থেকে বা সোসাইটি থেকে না আমরা স্ট্রেংথটার দিকে বেশি ফোকাস করি না, উই আর মোর প্রবলেম সেন্ট্রিক রাদার দ্যান সলিউশন সেন্ট্রিক। সো আমার কি আছে, হোয়াট আই হ্যাভ অলরেডি এন্ড দ্য রিসোর্সেস আই হ্যাভ, আমার ভিতরে অনেক স্কিলস থাকতে পারে। যেমন স্যার বললো হি ইজ ভেরি এমপ্যাথেটিক, ইটস আ ভেরি গুড স্ট্রেংথ।
আমি হয়তো বা কারোর সাথে অনেক সুন্দরভাবে গুড লিসেনার, আমি হয়তো বা অনেক সুন্দর করে একটা প্রবলেম সলভ করতে পারি, আমি সুন্দর করে ঘর গোছাতে পারি, সুন্দর করে ফেসবুকে পোস্ট লিখতে পারি, whatever you have write that down. তুমি যখন নিজের ব্যাপারে ওই ইন্ট্রোস্পেক্টিভ মানে ভিউটা দেখবা, you will see it from a different light, তখন আমার কাছে মনে হয় যে অটোমেটিকলি স্লোলি গ্রাজুয়ালি you will build this strength or value যে না, আই ম্যাটার, আমি এই জিনিসগুলো পারি, আমি হেন তেন না, আমার ভিতরে অনেক অনেক জিনিস আছে। যে গ্রামের একটা মানুষ যে হয়তোবা সেই 5-6 মাইল হেঁটে হেঁটে সে যে পানি নিয়ে আসছে, শাপলা তুলছে, সেও যদি চিন্তা করে, তাকে কেউ হয়তো কোনোদিন এই জিনিসের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েটও করে না, কিন্তু সে যদি জিনিসটা মনে করে যে আমি এত দূর হাঁটতে পারি, হাঁটাটাও অনেক মানুষ করতে পারে না, আমি এত লোড নিতে পারি, এটাও অনেকে করতে পারে না। এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলোকে বড় করে সেলিব্রেট করা, লিখে বোঝা, আমার কাছে লিখাটা ইম্পর্টেন্ট। লিখলে একটা ভিজুয়াল আসে যে দিস আর মাই স্ট্রেংথ এন্ড দিস হেল্পস মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি ওয়ার্দি, আমি ভ্যালুয়েবল, আমি ম্যাটার করি। আমাকে যদি কেউ এটা বলতো যে পূজা 10 বছর স্বামী or Shami, I truly appreciate you for partnering with Bold and Becoming and agreeing to do this. And sir, I honor you and I respect you heavily from deep of my heart that you agreed to be the first male guest of the first webinar of Bold and Becoming. And আমার কাছে মনে হয় যে এসডিজির মধ্যে 17th এসডিজি হচ্ছে পার্টনারশিপ, এন্ড আমরা যতই অন্য অন্য এসডিজি নিয়ে কাজ করি না কেন, কথা বলি না কেন, because we focus on SDG number 5 right now, gender biasness or gender equality নিয়ে, but 17th হচ্ছে পার্টনারশিপ। আমরা যদি একে অপরের সাথে পার্টনার না করি and if we don't work together, these problems are never going to be solved and these problems are never going to go away. আজকে যে আমাদের সুন্দর যে ডিসকাশনটা হলো, এই ডিসকাশনটা হয়তো বা may not be able to make a major ripple effect out there, but যারা বুঝবে, যদি অল্প কিছু মানুষও বুঝে, throughout them they would be creating another ripple out there in their community, in their small niches. And এই ছোট ছোট করেই কিন্তু আমরা চেঞ্জ গুলো বানাতে পারি। I was just telling it to my professor, or somewhere I was writing যে maybe I alone cannot make the change, or I alone can be the change I want to see myself in the world, but I alone cannot make the change I want to see out there in the world. For that, I need everyone to be with me. Thank you so much again. If you have any feedback or critique for today's event or today's webinar, I would be more than happy to accept it with whole heart. I think you have done a wonderful job. So thank you. I'm so happy to be partnering with you, and I'm so happy to work with you. There's so much to learn from you. Same here. We have a lot to learn from everyone actually, but unfortunately we think we know all and we don't learn. It was wonderful meeting you, Shami, and being introduced to Shehreen also, and Pooja. I really enjoyed it. Thank you so much for keeping me in this program.